पंजाब कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਮਸਾਨ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਖੈਰਾ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖੈਰਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਿਹਾ ਖੈਰਾ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ। आम आदमी पार्टी के साबका विधायक अमरजीत संदोआ तक पहुंचा जंगलात घोटाले का सिक। संदोआ ने वरती जाती कार शक के घेरे विच कार की रजिस्ट्रेशन जब्त। टेंडर घोटाले दे विच गिरफ्तार साबका मंत्री आशू नूं अज फिर लुधियाना कोर्ट विच कीता जावेगा पेश। 2 दिन का रिमांड अज हो रहा है खत्म। विजिलेंस रिमांड वधाउण दी करेगी मंग। करप्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ। ਕਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕਰੋ ਕੇਸ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। 6ਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਾਲ। पंजाब विच गुजरात तो आई 190 करोड़ की हैरोइन फड़े जाण ते गरमाई सियासत। केजरीवाल बोले गुजरात दे विच इस धंधे दा मालक कौन। कहा टॉप दे लोकां दी मिली भुगत तो बिना यह मुमकिन नहीं। सरहदी जिले में नजायज माइनिंग मामले दे विच अज हाई कोर्ट विच होवेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई दे विच BSF ने दाखिल की सी अपनी रिपोर्ट। माइनिंग नूं दस्सिया सी देश की सुरक्षा लई खतरा। SGPC शुरू करेगी घर वापसी मुहिम। प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने धर्म परिवर्तन दस्या साजिश। कहा भुले पटकिया दोबारा बनावांगे अमृतधारी। फिरोजपुर बॉर्डर के नेड़े पिंड हुसैनीवाला विच 2 धिरां दे विचाले खूनी झड़प। एक दूजे ते इट्टां पत्थरां ते तलवारां दे नाल कीता हमला। हिंसक झड़प दे विच कई लोग गंभीर जख्मी। लाइव तस्वीरां आईयां सामने। पंजाब विच अज तो शुरू होवेगा खेड मेला। सीएम मान जलंधर दे विच करनगे खेडां वतन पंजाब दियां कैंपेन की शुरुआत। नौजवानों नूं खेडां वल उत्साहित करने की कोशिश। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। पंजाब कांग्रेस दा कमसान होर तेज हो गया है। सुखपाल खैरा तो कांग्रेस हाईकमान नाराज चल रही है। पंजाब दे इंचार्ज हरीश चौधरी ने खैरा तो जवाब मंगा। जी हां, सुखपाल खैरा तो पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ने जवाब मंगा। अपने बयान ते स्पष्टीकरण देण नूं कहा गया है। खैरा ने राजा वड़िंग ते सवाल चुके सन ते इन्हां सवालों की वजह करके खैरा तो हुण जवाब मंगया जा रहा है। हाईकमान किते ना किते नाराज जिहड़ी हैगी नजर आई है। अपने बयान ते स्पष्टीकरण देण लई कहा गया। खैरा ने राजा वड़िंग ते सवाल चुके सीगे। वड़िंग वालों आशू दे हक दे विच धरना लाण ते उन्होंने सवाल कीता सी ते उस तो बाद हुण हाईकमान दा एक्शन जिहड़ा हैगा ओह सामने आया है। खैरा तो पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ने जवाब मंगया। तुहानूं दसदे हां कि खैरा ने की सलाह दी सी। उन्हां लिखिया सी, मैं राजा वड़िंग नूं बेनती करदा हां कि किसी खास शख्स का बचाव करने दे लई पार्टी दे काडर दी शक्ति नूं बर्बाद ना करो, क्योंकि पंजाब दे सामने बेअदबी, किसान खुदकुशियां, वाटर लॉगिंग वर्गे बहुत सारे पक्के मुद्दे ने। मैं ईडी का सामना किया क्योंकि मैं सच्चा सी। भुलत दे लोकां ने मैनूं विधान सभा दे लई वोट दित्ती। जेकर साडे आगू ईमानदार ने तो चिंता क्यों करदे हो। यह सलाह जिहड़ी दित्ती गई सी इस ते हुण हाई कमान और पंजाब कांग्रेस के आगू भी खैरा नूं कहंदे होए नजर आ रहे ने कि उन्हां नूं यह सलाह जनतक पद्धर ते प्रधान नूं नहीं सी देनी चाहिदी। जनतक पद्धर ते यह सलाह देण दे नाल जिहड़ा हैगा पार्टी दी अंदरूनी जिहड़े एक कह लिया जाए कि अंदरूनी हालात जिहड़े सीगे वो जग जाहिर होए ने। इस ट्वीट तो बाद प्रधान का ट्वीट जिहड़ा सामने आया। राजा वड़िंग ने लिखा कि बिना मांगे जिहड़ी हैगी सलाह नहीं देनी चाहिए, कदर जिहड़ी हैगी घट जाती है।
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਆਪਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ? ਜੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 1-2 ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1-2 ਦਿਨ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੌਟ ਆਊਟ। 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ, ਔਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਲਝੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਵੀਟ ਹੋਵੇ, ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਗਬਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੰਕਜ, ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਟਵੀਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਥੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਸਸ ਚੰਨੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਪੰਕਜ। ਪਰ ਪੰਕਜ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ? ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਘਮਾਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 3D ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਸਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਬਸ ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। कांग्रेस के अंदरूनी हालात ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ और इन्होंने हालातों के विचाले हाईकमान भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ 3D ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰੋ। ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲੋ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। देश के नाल ही बाजवा कांग्रेस के अंदरूनी घमसान से भी बोले कि प्रताप बाजवा ने सुखपाल खैरा को नसीहत दी कि खैरा को संजम रखने की लोड़ है। बाजवा ने कहा जनतक तौर पर प्रधान को कोई सलाह ना दिओ। उन्होंने कहा नाल कहा कि खैरा को अनुशासन में रहने की जरूरत है, पार्टी की मीटिंग के अपनी गल रखो। बाजवा ने सलाह दी है प्रधान के हुक्मां की पालना करनी होगी। प्रताप सिंह बाजवा ये कहते भी नजर आए ने, यानी सुखपाल खैरा की जी सलाह सी उस सलाह के उत्ते कांग्रेस की अंदरूनी सियासत सलाह के उत्ते जी सियासत हैगी है वो इस वेले भखी हुई है। सलाह महंगी पई है, किसनों महंगी पई है ये अपने आप में सवाल है। कांग्रेस नूं महंगी पैगी, प्रधान नूं महंगी पैगी, पार्टी नूं महंगी पैगी, या हाईकमान नूं महंगी पैगी, या खैरा नूं महंगी पैगी, ये सारे सवाल जिहड़े हैगे हजे बरकरार ने। ते सब दे विचाले प्रताप सिंह बाजवा भी सलाह देंदे नजर आए ने सुखपाल खैरा नूं कि संजम रखो, डिसिप्लिन विच रहना होवेगा और प्रधान के आदेश की पालना करनी होगी। सुखपाल सिंह खैरा नूं मैं गुजारिश करनी सर सुखपाल सिंह जी तुसीं थोड़ा जिहा अपने आप ते संजम रखो। ये कोई गल करनी भी है, तुसीं साडे पार्टी के प्रधान नूं कोई गल कहनी, तुसीं
ਔਨ ਦ ਫੋਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਿੰਦਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਿੰਦਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਰਿੰਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਰਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਿੰਦਾ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਫਤਿਹਦੀਪ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਦੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਿਆ ਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਮਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ CIA ਦੇ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਈ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਰਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਤੇ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਰਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗਗਨ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮਨੋਜ, ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਧੌਣ ਨੱਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ ਉਗਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਇसी ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇसी ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਵੱਡੇ ਆਤੰਕੀ, ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਤੰਕੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੋਡਿਊਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, 119 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ 38-39 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਪਨ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੜਬੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਠਿਕਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਆਨਸਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇसी ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ IED ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਗਗਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ EMI ਨੰਬਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਸਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਚੋਂ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, 1 ਫਰਾਰ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1850 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਜੇ गिरफ्त तो बाहर है। गोल्डी बराड़ जिसने सब तो पहला जिम्मेवारी ली सी सिद्धू मूसेवाला दा कतल करने दी पोस्ट पाई सी, जिसने 6 शूटर जेडे सीगे उन्हां चों 3 गिरफ्तार होए ने, 2 दा एनकाउंटर हो चुका है, 1 दीपक मुंडी ओ हजे फरार हैगा ते कतलकांड दे 3 महीने मूसेवाला दे गुनाहगार कौन-कौन सीगे ये सारे ओ नां ने। पवन बिश्नोई दा नां होवे, नसीब होवे, मोनू डागर, चरणजीत सिंह, लॉरेंस बिश्नोई की गल होवे, सारज मिंटू की गल होवे, या फिर उसके नाल दे जिहड़े साथी सीगे मनमोहन मोना की गल होवे, बलदेव उर्फ निक्कू की गल होवे, जग्गू भगवानपुरिया, प्रियव्रत फौजी, अंकित सेरसा, ये सारे ओ नां ने जिहड़े सिद्धू मूसेवाला दे कतलकांड दे विच जिहड़ा हैगा वो सब तो वड्डे मुलजम ने। सारज मिंटू होवे, मनप्रीत मोना की गल करिए, मनप्रीत भाऊ की गल करिए, प्रभदीप सिंह, संदीप केकड़ा, पवन बिश्नोई, नसीब, मोनू डागर, चरणजीत सिंह, लॉरेंस बिश्नोई, ये सारे उन्हां मुजरमां दे नां ने ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹਜੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ 2 ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਖਸ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ मैं मारिया खुद जाके सिद्धू मूसेवाला नूं मैं मरवाया है। ते तीजा अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस दा भरा जिहड़ा हैगा उस दी भी इस मामले दे विच शमूलियत हैगी है। सो ये लगातार जिहड़े हैगे ये चेहरे जिहड़े हैगे हुण चेहरे गिरफ्त तो बाहर ने, मास्टरमाइंड ने ये ते गिरफ्त तो ये फिलहाल बाहर ने। गोल्डी बराड़ सब तो वड्डा मास्टरमाइंड इस पूरे कतलकांड दा, इस पूरी वारदात दा। ते जिहड़ा दीपक मुंडी 3 महीने बाद दीपक मुंडी अजे भी फरार है। दीपक मुंडी किथे है अजे भी उसनूं लेके सवाल उठ रहे ने। उसते 2 नाल दे जिहड़े भजे होए सीगे शूटर, उन्हां दा एनकाउंटर होया अमृतसर दे नेड़े, पर दीपक मुंडी किथे हैगा इस वेले उस दी पाल जिहड़ा हैगा पंजाब पुलिस कर रही है। लगातार जिहड़ा हैगा अपडेट्स जिहड़ा हैगा पंजाब पुलिस नूं मिल रहे ने। लगातार जिहड़ा हैगा पंजाब पुलिस इन्फॉर्मेशन जिहड़ी हैगी कलैक्ट कर रही है, ट्रेस कर रही है दीपक मुंडी नूं। और जिस दिन दीपक मुंडी फड़िया जाएगा उस दिन पूरा जिहड़ा नैक्सस सीगा, जिहड़ा शूटर्स का नैक्सस सीगा वो ब्रेक होवेगा, क्योंकि कुल मिला के 6 शूटर सीगे जिन्हां चों 2 दा एनकाउंटर हो चुका है, 3 गिरफ्त दे विच ने और 1 जिहड़ा हैगा हजे फरार है। मनोज राठी मेरे सहयोगी मेरे नाल मौजूद ने। मनोज, 3 महीने मुकम्मल सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे चार्जशीट दाखिल, चलान दाखिल, सवाल हजे सिर्फ हुण जिहड़ा हैगा इस पूरे कतलकांड नूं लैके जिहड़ा मेन सवाल है गोल्डी बराड़, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, दीपक मुंडी। देखो गगन, 1850 पन्ने की जिहड़ी चार्जशीट पुलिस ने दी है कोर्ट च, बहुत सारी चीज़ां इहदे विच शामिल की है, बहुत सारी चीज़ें, एक पॉइंट जिहड़ा हैगा इहदे विच लिखा है। 29 मई अज 3 महीने पूरे हो चले ने। इहदे विच थोड़ा जिहा तुहानूं डिटेल च दस दिए कि पुलिस की किस तरह की कारगुजारी रही है। ये 3 महीनों च पुलिस ने चलान जिहड़ा पेश किया उहदे विच एक चीज़ ਜਿਹੜੇ 36 ਅਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਪ੍ਰਿਯਵਤ ਫੌਜੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼, ਪਵਨ ਗੁੱਜਰ, ਨਸੀਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਨੇ ਟੋਟਲ। 24 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ 12 'ਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਬੱਚੇ 8
8 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਲੇ ਨੇ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 1850 ਪੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 5:30 ਵਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਮੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ, DL 10 ਸਿਟੀ 0196। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CCTV ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਪਵਨ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੂ, ਜਗਰੂਪ, ਖੁੱਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਵੱਡੀ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ PV 65 9117। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗਗਨ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ CCTV ਆਈ ਸੀ, ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨੂ ਖੁੱਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਰੂਪ ਆਂਦਾ, ਜਗਰੂਪ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, AK-47 ਯੂਜ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਬੜਤੋੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਉਹ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਸਨੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ। ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 122, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਇਹ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ, ਕਿਰਮਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਰਮਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਔਰ ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮੋਗਾ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਕਿਉਂਕਿ 1850 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 1850 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1850 ਪੰਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨ ਘੜੰਤ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਿਊਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 122 ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।